જય સચિદાન દેવ. દેવ વિડીયો ઓન કરો. हाँ करता हूँ। જય સચિદાન કેશવાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. બરોબર આવે છે? યસ યસ યસ. ઓકે.
ત્રિમંત્ર બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણ, હરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ સિદ્ધાણં, નમો આયરિયાણમ, નમો નમો આયર્યાણ, આયર્યાણમ નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો નમો ઉવઝ્ઝામાણ, વજ્રાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય નમો સવ લોય સાહુણમ, સવાસાહણં, એસો પંચણ મુક્કારો, એસો પંચણ મુક્કારો, મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ સર્વ પાવપણાસનો, પણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણં ચ મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવત ઓમ નમો ભગવતે નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. અનમ્યુટ કરો કેશવજી, અનમ્યુટ કરો. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ ઓમ શિવાય. નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ને જીયા, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा જય भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें। દેવ, જય जय सच्चिदानंद। मुझे, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। જય સચિદાન. જીયા, हाँ, हे दादा भगवान, હે हे दादा ભગવાન, भगवान, ભગવાન, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम आप हम हैं आपके 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 बच्चे, बच्चे, के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी हैं फिर भी कच्चे, है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। દેવ, हाँ, ઓકે तीर्थ, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, तीर्थ सॉरी सॉरी हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, તીર્થ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, તીર્થ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, તીર્થ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાન. કેશવાનજી, हाँ जी, આપણે 5 સેલ્સ ઉપર કામ કરીએ છીએ. ओके, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એ હા. પતી ગયું, अच्छा, સેલ્ફ ડિસિપ્લિન પતી ગયું, સેલ્ફ સફિશિયન્ટ પતી ગયું,
અને હવે આપણે સેલ્ફ ટેસ્ટિંગ ઉપર આવેલા છે એન્ડ અધર આર Okay. સેલ્ફ એડેપ્टेबिलिटी પાંચમું છે. ओके तो हाँ नाउ वी आर अभी हम सेल्फ टेस्टिंग में आए हैं. तो हाँ कल yesterday was the first day. तो अच्छा देव होमवर्क क्या था? मुझे तीनों गोल में अपना टेस्टिंग करना था कि मैं क्या सब करता हूँ या नहीं करता, और मेरी कैपेबिलिटी वो सब करना था। और दूसरा दूसरा ऐसा था केशवान जी हाँ ये है success is no accident, it's hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. तो करेक्ट दूसरा क्या था? सुबह उठ के जो कुछ हम करते हैं उसको क्या हमको लव करता है कि हेट करता है कि क्या माइंडफुल नहीं है. हाँ तो ये होमवर्क था. ओके देव. हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। आज सुबह जब उठा तो थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि इतना जल्दी उठ के कॉलेज जाना होता है, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि नहीं, कल सत्संग में बोला था तो अब सब अच्छा रहेगा। बाद में बस आज बाकी किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं हुई, बस आज लंच में जो दिया था, पोहा दिया था, तो मुझे उसमें थोड़ी सी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नहीं बना है, ठंडा हो गया था इसलिए वो। और आपका 3 गोलों में से सेल्फ टेस्टिंग का कोई विचार किया? हाँ, एक्सरसाइज में किया है, एंड अभी जो संसाधन है वो भी कर दिया। अब स्टडीज में अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमारा कॉलेज का सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, एंड मेरे पास बुक्स भी नहीं है, तो बुक्स कल आ जाएंगी, सो स्टार्ट हो जाएगा। और हेल्थ में? हेल्थ में एक्सरसाइज कर ली मैंने। और आपने खाना खाना में? हाँ, खाने में भी सब खा लिया था आज, जो बना था वो बिना चिक चिक के खा लिया था। बस जो कॉलेज के टिफिन में दिया था वो, उसमें थोड़ा सा माइंड वो हो गया था। संसाधन में क्या सेल्फ टेस्टिंग किया? हाँ, मतलब मम्मी ने बोला था एक बार, तो बाद में कर दिया था, खुद करने का नहीं. याद नहीं आया था। ओके वेरी गुड. और आपने सत्साधन किया आपने? हाँ। ओके. जी आपको कुछ बोलने का है सेल्फ टेस्टिंग के लिए? हाँ, जय सच्चिदानंद। जो कल का होमवर्क था उसमें जो फर्स्ट था कि हमें मतलब सेल्फ टेस्टिंग करनी है 3 गोल्स में। तो हेल्थ में और दादा ज्ञान में तो दादा मैंने संसाधन भी किए थे और एक्सरसाइज में 5-6 सूर्य नमस्कार हर रोज करती हूँ, तो मैंने वो किया था। और खाने में जो आता है वो मैं खा लेती हूँ। और स्टडीज में तो हमने पहले से, जब मैं फिजिक्स में मैं क्वेश्चंस करती थी जो मतलब हर रोज जो पढ़ती थी, और उसका मैं जो सेल्फ टेस्टिंग रात को करती थी, तो वो तो मेरा अभी कंटिन्यू है। और आपने बोला था सेकंड कि हमें पूरे दिन में क्या अच्छा लगता है करना और क्या अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे वैसे तो मैं सब मतलब कई बार स्टडीज कर अच्छी नहीं लगती है जब मैं फिजिक्स करने बैठती हूँ, लेकिन फिर मैं खुद ऐसा बोलती हूँ कि हाँ मैं कर लूंगी, तो फिर मैं कर लेती हूँ। और एक मेरा मेन जो पॉइंट है कि मैं मुझे उठना पसंद नहीं है सुबह जल्दी मॉर्निंग में। तो क्या करते हैं आप पसंद नहीं है तो? हाँ, मैं उठ तो जाती हूँ, लेकिन ऐसा ही कल दीपक दादा ने बोला था ना कि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हमें पता चल जाता है कि आज अच्छा दिन नहीं जाएगा, वे मैं ऐसे कि नींद पूरी नहीं हुई है और थकान है, मैं ऐसा सब बोलती हूँ। तो अभी पॉजिटिविटी कैसे लाएंगे? क्योंकि सुबह से पॉजिटिव नहीं होता तो शाम को सारा दिन कैसे जाएगा? हाँ। ओके. तीर्थ को बोलने का कुछ? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में तो मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की थी, और खाने में तो जो आया था वो खा लिया था। तो तीर्थ और आप रेगुलरिटी क्या कब बनने का करेंगे आप रेगुलेटरी में? व्हेन यू विल क्या? बिकम रेगुलर? आप रेगुलर कब बनेंगे आप? वो तो कल ज्यादा मुझे बुखार था इसलिए सो गया था। ओके. और आप पर डिसाइड किया है कि आई विल बी रेगुलर इन ऑल थिंग्स? हाँ। नहीं।
ओके ओके, केशवदान आपने सुना, तो हाँ आप जी। अभी आप बताइए। हम्म। हाँ, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अगर हमारे हाथ में अगर ये आ जाए तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने मुकाम पे 100% पहुंच सकते हैं। अगर हम अपने आप के ऊपर विजन रखें, अपने आप के ऊपर उपयोग रखें। उपयोग यानी क्या, कि हम क्या कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, वहां पर हमारा प्रॉपर प्रॉपर विजन होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। हम अपने आप के, क्योंकि क्या होता है कि मन का स्वभाव क्या होता है कि वो अपने हिसाब से अपने को वीक बना देता है, कभी कभी अपने हिसाब से वो लूज कर देता है। पर अगर हम उनके ऊपर उपयोग रखेंगे, जागृति रखेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि किस तरह से कर रहा है, कहाँ पर हमारा उपयोग छूट गया, कहाँ पर हमने अपने आप के साथ ऐसा छितरपंडी की, अपने आप को सपोर्ट किया, और रॉन्ग डायरेक्शन में भी सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है। पर अगर हम अपने आप के ऊपर जबरदस्त विजन रखेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि हमने हर एक स्टेप में कहाँ पर खामी हुई। जब तक टेस्टिंग क्यों किया जाता है, कि ताकि हमारी भूल पकड़ में आए। हमारी टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि हमको पता चले कहाँ पर हम वीक हो रहे हैं, कहाँ पर हमारी गलतियां हो रही हैं। तो ये हमारे इसके ऊपर बहुत विजन रखना चाहिए, ताकि वो हम हर संजोग में, हर समय हम धीरे धीरे अपने फाइनल मुकाम पे पहुंचे। तो फिर खाते समय हमारा उपयोग रहे, हमारा एक्सरसाइज में उपयोग रहे। इस तरह से तो नहीं चलता है। हमको दादा भगवान क्या बोलते थे कि कभी भी हमारे से, जिस तरह से दादा अभी आपसे प्रश्न पूछ रहे थे, से हमारे दादा भगवान भी हमसे, हम जब छोटे थे तो हमारी रोज टेस्टिंग करते थे। तो फिर हम जब ऐसा बोलते थे कि भाई दादा आज तो मैंने ये नहीं किया, आज तो मैंने ऐसा किया, तो फिर बोला कि आज खाना खाना आपको याद आया? तो बोलेंगे हाँ दादा, खाना तो मैंने बरोबर खाया। तो वो चीज है तुमको याद रहती है, क्योंकि वो आपको, उसमें आपका इंटरेस्ट है। पर इसमें जहां पर आपको ऐसा लगता है कि स्टडी में क्या करने का, एक्सरसाइज में क्या करने का, तो उस समय हमारा उपयोग कभी कभी छूट जाता है। पर हम अगर अलर्ट रहेंगे, अगर हम जागृत रहेंगे, अगर हम डिटर्मिनेशन करेंगे कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, मुझे हर टेस्ट में पास होना है, तो ऐसा जो हमारा अंदर सेल्फ का कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, तो हम जैसा इंसान इस धरती पे नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी शक्ति होती है हमारे अंदर, जबरदस्त शक्तियां हैं। पर हम उन शक्तियों को पहचानते नहीं है, इसलिए हम लूज हो जाते हैं। पर हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि हम जो चाहे, जो हम इच्छा करें, वैसा हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो हम हमको हमेशा हर घड़ी इस तरह से हमारे साथ, जैसे होमवर्क करते हैं, तो होमवर्क में हम हर जगह पे टिक मार्क कर सके, हर जगह पे हम सही कर सके कि ये आज मैंने सक्सेस किया, ये आज मैंने टेस्ट किया तो बरोबर हुआ। जब हर जगह पे साइन राइट मार्क होगा, तभी हमने दादा के हिसाब से हमने जीवन जीना सीख लिया। दादा जी के हिसाब से हमने हर जगह पे अपनी टेस्टिंग करना सीख लिया। दादाजी के हिसाब से हम अपने मुकाम पे पहुंच सकेंगे। ख्याल आया? या हाँ जी, आपको क्वेश्चन है? हाँ दादा। अब बोलो। हाँ। अ, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टडीज में तो हम सेल्फ टेस्टिंग कर लेते हैं कि कितना हाँ। पढ़ा और क्या नहीं, और हेल्थ में और दादा ज्ञान में कैसे सेल्फ टेस्टिंग करनी है? हाँ, दादा के ज्ञान में और हेल्थ में तो बहुत है। अगर हेल्थ का क्वेश्चन करें, तो अगर हेल्थ में आपकी टेस्टिंग कैसे होगी, कि अगर आप हर एक चीज सिस्टमेटिक करेंगे, आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगी, तो यू आर पास। आपने अपने हेल्थ में बरोबर टेस्ट किया। पर अगर आपकी हेल्थ बरोबर नहीं रहती है, आपने बरोबर टाइम पे नहीं खाया, या आप बरोबर टाइम पे नहीं सोते हैं, तो आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। तो जब जब भी हेल्थ आपकी बिगड़ती है, आपके हिसाब से हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो आप उस डायरेक्शन में करेक्ट नहीं है। तो टेस्टिंग कैसे होता है? सॉरी। टेस्टिंग कैसे होता है कि आप हर जगह पे पास हो जावे, हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ एकदम अच्छी रहती है, और आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, तो आपने हेल्थ का पूरा नियम का पालन किया। करेक्ट है? हाँ। इसमें कुछ हाँ। पूछना है? क्योंकि नहीं दादा।
आपका सेल्फ एग्जामिनेशन आपके पास है, आपके पास थर्मोमीटर है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो यानी आप हेल्थ के केस में पास हो गए। दूसरा, दादा के ज्ञान में भी ऐसा ही है। दादा का ज्ञान, दादा की आज्ञा, दादा की समझ, दादा का विज्ञान ऐसा है कि अगर उसमें आप दादाजी के कहने के मुताबिक चलेंगे तो आपको हर घड़ी हर पल सेटिस्फेक्शन रहेगा। आपको अंदर से इतना आनंद आएगा, इतनी खुशियां मिलेगी, तब आपको लगेगा कि यस, मैं दादा के ज्ञान में हूं। पर अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज मजा नहीं आया, या आज आपकी वजह से किसी को दुख हो गया, या आपके वर्ताव से किसी को, तुम्हारे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगा, तो आपके ज्ञान की टेस्टिंग में आप फेल हो गए। पर ज्ञान क्या बोलता है कि अगर आप ज्ञान में है, ज्ञान की समझ में है, तो आपके आसपास जो कोई भी बंदा है, जो कोई भी इंसान है, वो आपके साथ सेटिस्फेक्शन होता है, आपके साथ, आपको उनके साथ डीलिंग करते समय उनको खुशी मिलती है। दैट मीन्स यू आर इन दादा साइंस, यू आर दादा के ज्ञान में है। हाँ जी। करेक्ट? हाँ ख्याल आया? हाँ, आ गया। और ओके। दूसरा तो भी वो भी होता है ना केशव दादा के खाने में है टेस्टिंग है, तो आर हाँ यू ईटिंग प्रॉपरली जो मम्मी बनाता है, हाँ आर यू प्रिपेयर प्रॉपरली, प्रेयर करके खाते हैं, पेपर हाँ चीट करके खाते हैं, वो नहीं होता है सब। हाँ, हाँ वो तो देन यू बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। देन यू टेस्ट, oh that is also a test ना, then यस। you'll feel healthy ना। जो वीकनेस लगता है तो दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है खाने में, सोने में, वो देखना पड़ता है ना, राइट। हाँ। देव, आपको क्या बोलने का है? हाँ, आप हेल्थ कोई टेस्टिंग क्वेश्चन कर, नहीं है। आप हेल्थ नहीं, टेस्टिंग कर कैसे करेंगे? हेल्थ टेस्टिंग में तो जो अब आएगा या फिर कुछ टिफिन में पैक करके देंगे तो वो बिना चिक चिक, मतलब ऐसे माइंड में भी नहीं लाना है कि ये ऐसा बना है या ऐसा बना है, जो आएगा वो खाना है। और घर पे भी टिफिन के सिवा भी घर पे जो बना है वो खाना है, एंड रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, वो भी खुद याद करके। ये केशव दादा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कि जब हाँ जी। दादा आपको पूछते थे कि भाई खाना भूल गया क्यों नहीं भूल गया, तो बाद में हम्म। वो परिवर्तन कैसे होता आप, कि भाई अभी तो हमें ये इसमें ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, ये कैसे है हाँ। दादा, दादा की चाबी कैसे आप अमल करते थे? बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जैसे ही दादा पूछते थे, तो हम, दादा के अंदर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम स्वरूप थे कि दादा के सामने हम सब अच्छे बनना चाहते थे, क्योंकि दादाजी हमको पास करते थे। और दादाजी के आगे फेल हो गए तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी पूरी मेहनत खराब हो गई, हमने हमने सिस्टम में नहीं रहे। तो दादाजी को हम खुश करने के लिए इतनी कोशिश करते कि दादा एक बार हमको जागृत कर दिया कि खाते समय क्या उपयोग रहना चाहिए, खाते समय कोई मिस्टेक नहीं निकालनी चाहिए कि ये क्या बना है, वो क्या बना है। और प्रेयर करके खाना चाहिए ताकि वो भगवान को प्रसाद चढ़ा के फिर बाद में जैसे खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि मन वचन काया भी अच्छा होता जाता है, अंतस्करण बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो वो दादा की का जो फोर्स था, जो प्रेम था, वो हमको बहुत काम करता था। तो अगर हम दादाजी को इस शरण में जा रहे हैं, दादाजी के कहने के मुताबिक चलेंगे, तो दादाजी की इतनी आशीष आशीर्वाद हमको मिलती थी कि हमारी जो भी वीकनेस थी, डे बाय डे खाली होती जाती थी, निकलती जाती थी। क्योंकि हम दादा के एग्जाम में हर घड़ी पास होना चाहते थे। और जगह अगर हम पास होना चाहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दादा के आशय मुजब जीवन जीने का, दादा को कौन सी चीज अच्छी लगती है वो हम देखते थे। दादाजी ने बोला उपयोग पूरा खाना चाहिए, विधि करके खाना चाहिए, कोई भी चीज में से मिस्टेक्स नहीं निकालनी चाहिए। तो वैसे हम दादाजी के हिसाब से, हम दादाजी को ऐसा देखते थे कि किस तरह से वो रहते थे, किस तरह से खाते थे। तो वैसे जैसे दादाजी करते थे वैसा हम करते थे, तो हम दादाजी के एग्जाम में पास हो जाते थे। मालूम पड़ा? दीपक दादा, यू वांट टू ऐड समथिंग? जय सच्चिदानंद। जिया, कितने बजे सोते हो? मैं
11 बजे, 11 शाम के साढ़े कितने 11, बजे हो? 5। कितने बजे उठेंगे तो अच्छा लगेगा? वैसे अभी तो दादा आदत पड़ गई है, लेकिन ऐसा मन में होता है कि उठ गई, अब थकान हो रही है ऐसा। कितने बजे उठेंगे तो अच्छा लगेगा? 6 बजे। तो रात को 12 बजे सुबह। अगर हाँ। सुबह में नहीं जल्दी उठना है तो रात को जागो। समझ में आया? क्योंकि हर लोग सुबह में जल्दी नहीं उठ सकते। हमारे घर में ही केस था। हमारे भाई साहब रात को पढ़ते थे और मैं सुबह में उठ के पढ़ता था। उनको सुबह में उठाना है, यानी हर रोज कुश्ती करने का है ऐसा। समझ में आया? हाँ तो दादा। अपने आप से झगड़ा मत करो। 6 बजे उठना है, ठीक है, 6 बजे उठो। रात को 12 बजे सो। कोई दिक्कत? नहीं, लेकिन क्योंकि हर लोगों का शरीर एक, हाँ। मतलब पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं रात को पढ़ती थी और सुबह ऐसे 6 बजे, जैसे 12 बजे तक जागी हो तो 6 बजे उठती थी। फिर ऐसा मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई बहुत अच्छे से और कंसंट्रेशन ऐसा से कुछ होती नहीं है। है। वो है बात, लेकिन सभी की सिस्टम अलग है। मेरे भाई साहब रात को पढ़ते थे, मैं जल्दी उठता था, उनके मार्क क्लास में फर्स्ट आते थे। अब ये कैसे हो गया? अगर उनको हाँ। याद ही रहना था और सुबह में उठ के ही पढ़ना चाहिए था तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आने चाहिए, वो रात को जागते हैं। समझ में आया? हाँ। हर लोगों का शरीर अलग है। प्रिंसिपल सही है, लेकिन एक्सेप्शन सभी होता है। क्लियर? हाँ दादा। समझ में आया? हाँ। अभी खाने के लिए देव हमारे लिए जो भी बनाया, ऐसा है ना, जब तक आप स्कूल में हैं तो आप वो सब क्या बोलेंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी आप कॉलेज में आ गए, तो कॉलेज में आने के बाद ये सब करना सही नहीं रहेगा। ठंडा है, गर्म है। मैं 10 साल काम किया था, तो 10 साल सुबह में खाना लेके जाना था, 6:30 बजे लेके जाते थे और दोपहर में 12:30 को खाते थे। 6 घंटा हो गया ना। इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। समझ में आया? उसके लिए विकल्प नहीं है ना, उसके लिए आप क्या शिकायत करोगे? और जो भी आप अपना मन बिगाड़ेंगे, दिमाग खराब करेंगे, तो आपके परफॉर्मेंस पर उसकी सीधी असर आएगी। आएगी कि नहीं? ख्याल में आया? ये बात है। तो आज आज की तारीख में आज यही है खाना। स्वीकार कर लो। क्योंकि आप अच्छे मन से भी खाओगे ना, तो वो खाने का प्रभाव अलग होता है। और अच्छा खाना बुरे मन से भी खाओगे तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है। समझ में आया? आपके पास चॉइस है तो करो, लेकिन चॉइस नहीं है तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाना है वो समझ लेना है। ठीक है? फिर हेल्थ की टेस्टिंग में क्या है कि आपको अगर बार बार जुकाम होता है, खांसी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, फिर वो क्या बोलते हैं, ये उसको तीर्थ को बुखार आया ना। बुखार कैसे आ सकता है? बुखार का मतलब क्या है बताएं? कोई भी मशीन गर्म कब होता है? मशीन गर्म कब होता है? कुछ प्रॉब्लम है तो गर्म होता है। और आपने क्या किया कि आपको प्रॉब्लम आ गया? समझ में आया? थक गए थे कि थक थक गए थे कि बुखार आया था? तीर्थ, आवाज कट हो गई। अनम्यूट करो। हाँ, बुखार आया था। समझ में आया?
बुखार कैसे आ सकता है? यानी आप कहीं पर गलत कर रहे हो, ये बात समझना है। कोई भी मशीन गर्म होता है ना, उसका मतलब कहीं कोई सिस्टम खराब है, वरना टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है। और ये उम्र में टेम्परेचर क्यों बढ़ना चाहिए? समझ में आया? हाँ ये दादा। बात समझना है, कहीं पर कुछ गलत है। इसीलिए हेल्थ का टेस्टिंग तो क्या है कि आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह में उठते तो बहुत अच्छा मूड होता है, रात को सोते हैं तो कल के सुबह के लिए आप तैयारी करके सोते हैं। नहीं तो सुबह में उठ के विचार आएगा अब क्या करूं मैं, उठ तो गया। समझ में आया? देव, हाँ। आपके पास टाइम टेबल है कि नहीं है? क्या करने का है? या आज हम बता रहे हैं टाइम टेबल बनाने का? हाँ, बोलो ना। आज बताया है? कितने टाइम से बताया है? टाइम टेबल नहीं है ना तो देखो, स्कूल में टाइम टेबल है, कॉलेज में टाइम टेबल है। केशवानंद जी, जी, आपके ऑफिस में कोई टाइम टेबल होता है? ये टाइम 100%। ऑफिस कारखाना शुरू होता है, लंच हाँ, टाइम ये होता है, ये कब हंड्रेड देखा है? परसेंट 100%। विदाउट द टाइम टेबल तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। अभी आप इसको समझो। बचपना बोलते हैं ना, हाँ। बच्चों में कभी जब तक ऐसा ही करना है, क्योंकि अगर ये डिप्लोमा कर रहे हैं तो आगे आगे आपको डिग्री करना है। तो डिप्लोमा का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो डिग्री में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो आप जानते हो। क्या है, कौन है पीछे? पीछे कौन है? पीछे कौन है? देव, पीछे कौन है? सुनाई नहीं देता है? अरे क्या? हाँ, नॉइस आ रही थी पीछे से इसलिए। अरे ऐसे ही वॉइस है, ये कौन है, कौन पीछे? अरे इतना मम्मी जवाब बैठी देने है। में इतनी तकलीफ होती है? हाँ। नहीं, वो मैं म्यूट था, मैं कब का वो अनम्यूट कर रहा, लेकिन अभी वो। हाँ तो ऐसा बोल सकते हो ना, ऐसा नहीं सुनाई देता करके, हमें पता चलता है। और म्यूट कैसे हो गया? अपने आप होता नहीं है, आपने किया म्यूट, अपने आप म्यूट नहीं होता है। ये इसको क्या डिसिप्लिन बोलेंगे आप? मेरी तो समझ में नहीं आता है, टाइम टेबल कब का बनाया है नहीं। आपको आगे डिप्लोमा करना है कि पापा का काम करते हैं? नहीं, डिप्लोमा तो पापा चालू क्या है। करते हैं? हाँ। पा, पापा का दुकान है। अच्छा, दुकान में बैठना है इसीलिए ये सब झंझट है, और कुछ नहीं है। और कोई धंधा दिखाई नहीं देता है मुझे। वरना अगर आपको कुछ करना होता है तो ये ऐसी इनडिसिप्लिन रखेंगे आप? मुझे बताओ ना, दुकान में ही बैठना है ना? नहीं। अपने आप को धोखा देते हो। समझ में आया? ये डिसिप्लिन नहीं अभी। हाँ। आधा घंटा क्लास चलता है अपना, अभी का टाइम भी खत्म हो गया। अब ये अगर स्थिति रहेगी, अच्छा मार्क्स आ जाता है, एग्जाम के टाइम पर पढ़ लेते हो, एग्जाम के टाइम पर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता लाइफ टाइम। समझ में आता है? मार्क्स आएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जब काम करोगे तब फंस जाओगे। ये समझ में आता है? मार्क्स अच्छा आने से हाँ। एक एक क्या बोलता है, उसका इंडिकेशन है, लेकिन आपको सक्सेसफुल होने के लिए वो सब फंडामेंटल्स समझ में आना पड़ेगा। और वो कंसिस्टेंट पढ़ेंगे, सब रेफरेंसेस पढ़ेंगे तो काम आएगा। अब शायद सिविल इंजीनियरिंग में है ना? नहीं, हाँ। आईटी इंजीनियरिंग। अरे आईटी हाँ, इंजीनियरिंग। आईटी इंजीनियरिंग। हाँ। अरे वो सिविल इंजीनियरिंग में कौन था? अच्छा, जो भी है। समझ में आया? हाँ। हम्म। अब क्या हो गया? ओके दीपिका जी, ये पढ़ो। आज का अभी सूत्र हमको मिला। जिया पढ़ो। हाँ, स्वयं का अनिश्चय वही अंतराय है, निश्चय करे तो अंतराय टूट जाते हैं। अभी केशव दादा ने बोला था ना, राइट? हाँ।
ये मालूम पड़ा या क्या क्या है? व्हाट इज दिस मीन? क्या नहीं दादा। केशव दादा हाँ जी। बताइए जल्द, क्विकली, टाइम हो गया हाँ। है। हाँ, स्वयं का अनिश्चय मतलब अगर आपका निश्चय बरोबर नहीं है तो क्या होगा कि चारों तरफ से जो सरकमस्टेंसेस है ना, सब नेगेटिव आएंगे, बहुत बहुत ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे। और अगर आपने निश्चय किया, मतलब मुझे डिटर्मिनेशन किया कि मुझे ये मुकाम पे पहुंचना है, मुझे इस तरह से अच्छी तरह से चलना है, मुझे मेरी हेल्थ को टेक केयर करना है, मुझे दादा की बातों को समझना है, तो ऐसा पक्का निश्चय किया तो सब प्रकार के ऑब्स्टिकल, सब प्रकार के अंतराय सब टूट जाएंगे। मतलब फिर क्या, आपको 100% सक्सेस मिलेगी अगर आपका निश्चय पक्का है। पर अगर निश्चय आपका पक्का नहीं है तो सब प्रकार की वीकनेस आएगी, अंतराय आएंगी, तकलीफें आएंगी और आप अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। करेक्ट। हाँ। देव, क्या हाँ, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपका इसके बारे में? मतलब ये बोला है कि खुद का अनिश्चय, स्वयं का अनिश्चय वो अंतराय, मतलब हमें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। अगर मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं हुआ कि मैं ये चीज कर ही नहीं सकता, तो कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा और वो चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हो सके मेरे से। तीर्थ, हाँ। आपको क्या समझ में आया इसमें? इसमें कहा है कि हम जो की चीज कर रहे हैं उसमें हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज का कोई मतलब ही नहीं होगा वैसे। उसके पहले, कॉन्फ्रेंस के पहले बोला, इन डिसीजन एंड डिसीजन, ये हमको करने का है, दैट्स डिसीजन। बाद में कॉन्फिडेंस आएगा। देव, हाँ। जब डिसाइड, दीपक दादा क्या बोला, अब डिसाइड नहीं करेंगे कि ये सत्संग में हाफ एन आवर सीरियसली हमको कंसंट्रेट करना है, तो नहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे। घर पे सबको नहीं बोलेंगे कि भाई अभी हाफ एन आवर, नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम एनीबॉडी, जस्ट लाइक यू स्टडिंग, ओके? तो ये कंसंट्रेट हो जाएगा, तो और डिसाइड किएगा तो सब मालूम पड़ेगा। ओके, ये जरा सोचना। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस ऑल द टाइम। ओके, तो कल के लिए भी अभी सेम थिंग। देखो, आप टेस्टिंग करो, और आपको क्या पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं होता है तो नहीं होगा, पसंद होएगा, होएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, वेरी सिंपल। पॉजिटिव विल मेक इट हैपन। केशोदान क्या बोला, नेगेटिविज्म में क्या होगा? सरकमस्टांसेस नहीं आएगा इकट्ठा टू डू द एनीथिंग। ओके, जय हाँ दादा। सच्चिदान। कल जय कल जिया तीज क्या हो गया था कल? हाँ वो दादा, मुझे तो मैं अपने मतलब बड़ी मम्मी के घर गई थी। ओके ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। ओके, जय हाँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે કેશાંજી, હવે આપણે हाँ जी। આજે પદ સાંભળીશું આપણે અમીબેન हाँ। બદગાસ। हाँ जी। જય સચ જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय दीपकानंद जी, सच्चिदानंद। रजनी सर। જય जय સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, બરાબર દેખાય છે અમીબેન? हाँ। તમારે એક મિનિટ, એક મિનિટ, એક મિનિટ, એક મિનિટ। ઓકે, जय सच्चिदानंद। યુ કેન સ્ટાર્ટ। શંકા પડી કે તુર્ત ઊભી થાય ભૂતાવળ, એવો છે રોકડો પ્રભાવ જ્ઞાનનો, અનાદિથી રક્ષાયેલા અશુદ્ધ અહંકારે, રાગ દ્વેષ અજ્ઞાને ભાવ દ્રવ્યનો,
દેહાકાર શોધે માત્ર અહમનું સમાધાન. અહમ ડૂબતા વિટાય ભાવ વેરનો. પૂરગલી સ્વભાવ રસે કાયમી અસમાધાન. ઉભતો અસંતોષે ભાવ કામનો. માન્યતાને મળતું આવ્યું આસક્તિ ખેંચાણ. સજ્જડ બેસી જાય ભાવ રોગનો. સજ્જડ બેસી જાય ભાવ રાગનો. મતભેદે મનોભેદી તન ભેદ ફૂફાડે. ધૂંધવાઈ કાઢે છે ભાવ દ્વેષનો. અહંકાર આવરણ છાવરાયું સર્વાંગે. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ નિર્બળતા ભાવ ક્રોધનો. અહંકાર મગ્ન યાતો અહંકાર ભગ્ન. દ્વંદ્વ દ્વૈતે ભેદ બુદ્ધિ ભાવ માનનો. સ્વપર પ્રકાશક પોતે છે આત્મા. સ્વપર પ્રકાશક પોતે છે આત્મા. છતાં આવરે પ્રકાશ ભાવ માયાનો. માયાથી આકર્ષણ રાખનાર મકડે. લાલચથી લપટું મન ભાવ લોભનો. અતૃપ્તિ કાયમી પંચેન્દ્રિય વિષયોમાં. વિશ્વમુખી વિજ્ઞાન ભાવ મોહનો. ગ્રાહક વેપારીની હિસાબી ખાતા વહી. પરમાણુના વ્યાપાર ભાવ આપણો. આપણું માન્યું કે ચોંટી પડે તુરતા તુર્ત. માલિકીનો ભાવ વિશ્વ અધિષ્ઠાનનો. પૂદગલ પરમાણુ મારા હતા નહીં થશે નહીં. જોઈ જાણનાર છું અવસ્થા માત્રનો. નિશંક સમાધાન અસંગ સત્સંગે. રોકડો પ્રભાવ જુઓ મોક્ષદાનીનો. ટળી જાય ભૂતાવળ પ્રતિષ્ઠિત આત્માની. શુદ્ધ અહંકાર સ્થિર આત્મજ્ઞાનીઓ. ટળી જાય ભૂતાવળ પ્રતિષ્ઠિત આત્માની. શુદ્ધ અહંકાર સ્થિર આત્મજ્ઞાનીઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય કેમ આજે સચ્ચિદાનંદ. આ પદ મળ્યું? આ પદ સિલેક્ટ કરતી હતી ને તો આ પદ સાંભળ્યું ગાયું તો એકદમ નવું લાગ્યું. તો મેં કીધું ચલો આ પદ પર થોડું સ્વાધ્યાય થાય એટલે મેં આ પદ સિલેક્ટ કર્યું. ઓકે, શું જાણવું છે આમાં? કેશવાનંદજી, હાજી. આ તો બહુ સરસ પદમાં આખું બધું કવિરાજે લખ્યું કે હા. શંકા પડવાથી કેવું બધું આખું ઝાડ ઊભું થાય છે અને હા. આ આખું અજ્ઞાન કેવી રીતે થઈ આખું આવી ગયું. અને પછી લાસ્ટમાં એમ પણ બધું આપી દીધું આમાં કે અહંકાર આવરણ છાવરાયું સર્વાંગે. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ નિર્બળતા ભાવ ક્રોધનો. હા. એટલે આ થોડું પ્રકાશ પાડો પદ પર. આપ કોઈ એડ કરો હા. એની અંદર. હા, નીચે લઈ આવો ને પદને. એક્ઝેક્ટ પેલું જે સેન્ટેન્સ નીચે નહીં તો ધીરે ધીરે એક એક સેન્ટેન્સ વાંચો. આ પેલું નીચે આવતું નથી ને. એટલે આ સ્ટાર્ટિંગ થી વાંચું? ના ના, નીચે આ પદનું જે છેલ્લી સેન્ટેન્સ તમે પૂછો છો ને. હા, હા મારો આ હા ઉપરનું છે. હા, અહંકાર આવરણ છાવરાયું સર્વાંગે. હા, બરોબર. સ્થૂળ આ સૂક્ષ્મ નિર્બળતા. આ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ નિર્બળતા ભાવ ક્રોધનો. હા, હા. આમાં શું હોય છે?
અહંકાર આવરણ છાવરાયું સર્વાંગે. કારણ કે આ શું છે, જ્યારે અહંકાર ઊભું થાય ને તો આખું કમ્પ્લીટ આવરણ આવી જાય, કશું દેખાય નહીં. સર્વાંગે એટલે કમ્પ્લીટ, ચારે બાજુથી આવરણ આવી જાય. કારણ કે અહંકાર વસ્તુ જ એવી છે. અને એ અહંકારમાંથી એટલે તો દાદાએ આખું અહંકાર તોડીને આપ્યું અમને. કારણ અહંકાર આખું છૂટું પાડીને આપ્યું. જે અહંકાર તોડી ના આપ્યું હોત તો એ અમારા પર હાવી થઈ જાત, એટલે પછી હાવી આખું થઈ જશે. અંધકાર થઈ જાય. પણ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ નિર્બળતા, આમાં શું છે, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ નિર્બળતા. એ નિર્બળતા શા માટે આવે, કયા કારણથી આવે? કે આપણે અંદર જે ભાવ હોય ને, ક્રોધનો ભાવ હોય, જે કંઈ પણ ભાવ હોય છે ને, એ બધા ભાવ સ્થૂળ સૂક્ષ્મમાં આખી નિર્બળતા લાવી દે. તમારે અંદર જે અંદરનું આખું બ્રહ્માંડી જે શક્તિઓ છે, જ્ઞાનની બધી શક્તિઓ છે, એ બધી નિર્બળતામાં જતી રહે. અને એમાંથી પછી આપણે બહાર નીકળી જ ના શકીએ. એટલે આપણે ભાવ એટલે એક ક્ષણ માટે પણ ક્રોધનો ભાવ ના હોવો જોઈએ. ક્રોધ હોય બરોબર, પણ ફૂફાડો મારે, બધું કરે, પણ ભાવ એમને કેવું હોય કે આ એક ફાઇલ તરીકે ઊભું થઈ જાય, ક્રોધ ઊભું થાય. પણ દાદાએ શું કહ્યું કે આપણે એમને જોયા કરો. આ કોને ક્રોધ થયું? આપણે તો એનાથી કમ્પ્લીટ છૂટા છીએ. જો આપણે છૂટા રહ્યા અને એમને જોયું તો આખી નિર્બળતા બધી જતી રહે. પણ જો આપણે જોઈએ નહીં અને આપણે એમાં એકાકાર થઈ જઈએ તો આખી નિર્બળતા આપણી અંદર આવી જાય. એટલું બધું સૂક્ષ્મ અંદર આખું સામ્રાજ્ય છે, આખું એટલું મોટું સામ્રાજ્ય છે કે જો આપણે એમના પર ઉપયોગ ના રાખીએ, એના પર આપણે સેકન્ડે આપણે જાગૃતિ ના રાખીએ તો આખું બધું આપણા ઉપર છવરાઈ જાય. આખું બધું આપણા ઉપર શું છે, આપણા ઉપર અટેક કરી નાખે. એટલે આ આપણી નિર્બળતા જો આપણે કાઢવી હોય તો અંદર એક ક્ષણ માટે પણ ભાવ ના હોવું જોઈએ, ક્રોધનો ભાવ ના હોવો જોઈએ. સ્થૂળ સૂક્ષ્મમાં કેવું હોવું જોઈએ કે સ્થૂળ હોય કે સૂક્ષ્મ હોય, બંને અવસ્થાની અંદર નિરંતર જાગૃતિ રહે તો પછી તમે સેફ સાઈડ છો. રાઈટ. એટલે આ પદમાં આખું એમ જ આપ્યું છે કે અહંકાર શું શું કરે છે અને કેવી રીતે આખું હિસાબ, ગ્રાહક વેપારીની હિસાબી છે, આ પરમાણુનો વેપાર છે એમ. અને બહુ સરસ આ લાઈન આપી છે, ગ્રાહક વેપારીની હિસાબી, ખાતા વહી, પરમાણુના વ્યાપાર ભાવ આપણો. બરોબર. હવે આપણો આખો સંબંધ કેવું છે, ગ્રાહક વેપારીનો સંબંધ છે. અને હિસાબી ખાતા હોય અને ખાતાના બધા હિસાબ હોય તો બધા ગ્રાહક બી ભેગો થાય, વેપારી બી ભેગો થાય. જો આપણું હિસાબી ના હોય ને તો ગ્રાહક અને વેપારીનો સંબંધ જ ના બને. એટલે આપણે આ ખાતા જેટલા બધા બનેલા છે, આપણા ઘરમાં ખાતા હોય, વ્યવહારના ખાતા હોય, બહાર ખાતા હોય, જેટલા બી આપણા ખાતા બનેલા છે, એ ગ્રાહક વેપારીનો જે સંબંધ છે, એમાં આપણે જુદાપડાની જાગૃતિમાં રહેવાનું છે. અને પરમાણુના વ્યાપાર ભાવ આપણો જેવો તમારો ભાવ હોય ને, તમારે અંદર જેવો ભાવ હોય ને અને જેવા પરમાણુ તમારે અંદર હોય ને, એવી રીતે બધા ભેગા થાય, એવી રીતે વેપારી ભેગો થાય, એવી રીતે ગ્રાહક ભેગો થાય. એ બંને એકબીજાના જયારે ભાવ સરખા થાય ને પરમાણુના, ત્યારે એ જઈને એકબીજા સાથે એમનું મિલન થાય અને એકબીજા સાથે એના ભાવ ઉભા થાય, એકબીજા સાથે એનો હિસાબો પૂરા થાય. બધું એકબીજાની સાથે એટલું બધું ગ્રાહક અને વેપારીનો સંબંધ કેવો છે, ગ્રાહક હોય તો સામે વેપારી હોય જ. અને જે વેપાર કરવા નીકળ્યો હોય તેની સામે ગ્રાહક આવ્યા વગર રહે જ નહીં. એટલે આપણા આખા બધા જે સંબંધો છે ને ગ્રાહક અને વેપારીના, એ ખાતા જે બધા છે એ બધા હિસાબી છે. હવે આવા હિસાબી જે બધા હોય એમાં આપણું શું મેન ધ્યેય હોય કે કેમ કરીને આપણે આ વ્યાપારમાં આપણે કોઈની સાથે કોઈને દુઃખ ના આપીએ, વેપાર એવી રીતે કરીએ કે સામે વાળાને દુઃખ ના થાય, બધાનું સમાધાન થાય, એવો ભાવ આપણે રાખીએ તો બધું હિસાબ ચૂકતે થતા જાય. આપણે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી હવે રહ્યું છે શું? આપણે બધું વિજ્ઞાન મળી ગયું, દાદાની આજ્ઞા મળી ગઈ, સમજણ મળી ગઈ, એના પછી રહ્યું શું કે આપણે એકબીજા સાથે હિસાબો પૂરા કરો. અને એ વખતે જેવા જેવા હિસાબો આવે છે તે વખતે એવી જબરજસ્ત જાગૃતિ રાખો જેથી કરીને કોઈને દુઃખ ના થાય અને આપણે કોઈને હર્ટ ના કરીએ અને બધાનું સમાધાન થાય અને બધાને સુખ આપીએ તો એટલું બધું સુખ આપણને મળ્યા કરે.
કેમ કરીને બધાને સુખ આપો, બસ દાદા શું કહેતા હતા, કેમ કરીને બધાને સુખ આપો, તો તમારી પાસે પાર વગરનું સુખ આવશે, પાર વગરનું સુખ ઉભરાશે. આ બહુ નાનીમાં નાની સિસ્ટમેટિક નાની સાયન્સ છે કે તમે બધાને સુખ આપો તો તમારે ત્યાં સુખ આવ્યા વગર રહે નહીં. રાઈટ. બરોબર ને? અને અહીંયા જે એટલે આ પદમાં આખું એવું સમજ જ આપી છે કે સમજી લો કે આ બધું કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે ને હવે આપણે કોણ છે, આપણે આ બધા પરમાણુનું પૂતગલનું બધું જોનારા અને જાણનારા છે અને આ કેવળ અવસ્થા છે. અહીંયા ઉપર એક લાઈન છે, સ્વ પર પ્રકાશક પોતે છે આત્મા, છતાં આવરે પ્રકાશ ભાવ માયાનો. હા, કારણ એટલે કે શું પ્રકાશ કેમ લખ્યું છે? હા, આપણે શું છે, સ્વપર પ્રકાશક પોતે છે આત્મા, આત્મા પોતે સ્વપર પ્રકાશક છે. બરોબર, પોતે છે, પોતે સ્વપર પ્રકાશ, છતાં આવરે પ્રકાશ ભાવ માયાનો. જે તમારો માયાનો ભાવ વચ્ચે આવી ગયો તો તમારો આખો પ્રકાશ જે આત્માનો ફૂલ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એ પ્રકાશ આખું અવરાઈ જાય, એ ઢકાઈ ગયું છે. એ ઢકાઈ જાય. તમારો ભાવ જે માયાનું અંદર ભેગો થઈ ગયો, માયા તમારી સામે ઊભી થઈ ગઈ, માયાના ભાવ આવી ગયા, વિચારો આવી ગયા, તો જે તમારા આખો એટલો બધો પ્રકાશ સ્વરૂપ જે આત્મા છે, જે પોતે સ્વપર પ્રકાશક, જેની દાદાએ ઓળખાણ કરાવી છે, આખું ખુલ્લું કરીને આપ્યું છે, પણ તેમ છતાં પણ જો આપણે જાગૃતિ ના રાખીએ અને માયા આપણા પર હાવી થઈ જાય અને માયાનો ભાવ વચ્ચે બેસી જાય તો આખું પ્રકાશ જતું રહે. જે આત્માનું આટલું મોટું પ્રકાશ છે એ બધું જતું રહે. કરેક્ટ. હા, એટલે અને હજી આ એક લાઈન પણ સરસ છે કે માન્યતાને મળતું આવ્યું આસક્તિ ખેંચાણ, સજ્જડ બેસી જાય ભાવ રાગનો. હા, હા, માન્યતાને મળતું આવ્યું. હા, આપણે જ્યાં જ્યાં આસક્તિ હોય ત્યાં ખેંચાણ થાય જ, જ્યાં જે જગ્યાએ. અને પછી એ કેવી આસક્તિ છે, માન્યતાનું. પેલી હકીકત નથી, માન્યતામાં એવું છે કે અમારા વાઈફ છે, અમારા છોકરા છે, અમારા સંબંધી છે. એટલે એ માન્યતા જે ઊભી થઈ છે એના લીધે આસક્તિ ઊભી થાય અને આસક્તિને લીધે બધી ખેંચાણ થયા કરે. પણ જો એ માન્યતા ક્લિયર થઈ જાય તમારી કે આ તો ફાઇલ તરીકે છે મારા હસબન્ડ, આ તો છોકરા મારા ફાઇલ તરીકે છે, તો આ તમે માન્યતા ની જે પેલી સરખામણી થાય છે કે ભાઈ આ માન્યતાની જે તમારી વસ્તુ છે એ બધી ઉડી જાય. રાઈટ. આસક્તિ બધી ઉડી જાય. ઉડી જાય. હા, અને સજ્જડ બેસી જાય ભાવ રાગનો. જો તમારે ત્યાં રાગ ઉભો થઈ ગયો તો સજ્જડ બેસી જાય. એ પછી રાગ તોડવું બહુ મુશ્કેલ પડે. એટલે દાદાએ ફર્સ્ટ શબ્દ જ આપી દીધો કે ફાઇલ છે. એટલે પછી તમારે રાગ ઉભો જ ના થાય. ફાઇલ તરીકે તમે જોઈ લીધું તો રાગ જ ના થાય. પણ ફાઇલ નથી, અમારા વાઈફ છે એટલે રાગ ઉભો થઈ જાય. એટલે સજ્જડ બેસી જાય. સજ્જડ એટલે એકદમ પછી ખસે જ નહીં. કેવો મોટો કવિરાજે શબ્દ વાપર્યો છે, સજ્જડ. એટલે એકદમ માન્યતા એવી બધી સજ્જડ બેસી જાય ને કે બધી પછી તો એને છૂટા પાડવું બહુ મુશ્કેલ પડી જાય. એ રાગનો ભાવ બેસી જાય. એનો રાગ નો પછી એટલે એવા ભાવ અંદર આ થઈ જાય, ચાર્જ થઈ જાય, એવું ને? ચાર્જ થઈ જાય અને પછી એમાંથી નીકળવું મુશ્કેલ પડી જાય. નીકળવું મુશ્કેલ થઈ જાય. રાઈટ. એટલે એમાં પછી ઓલું ઇમોશનલ પણ ને બધું એવું આવી જાય. બધું ભેગું થાય. એટલે તો દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા ને કે ભાઈ આ ફાયદોનો સંભાવથી નિકાલ કરો અને છૂટી જાઓ. કારણ કે આ નહીં તો આ દરેક વસ્તુ એટલી બધી તમને ચોટી જશે ને એમાંથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ પડી જશે. એટલે જ દાદાએ કહેતા કે ડગલે ને પગલે સેકન્ડે સેકન્ડે જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. આ કોનું છે, આ કોનું હિસાબ આવ્યું, આ વાઈફ છે તો કઈ રીતે વાઈફ છે, તો કે આ વ્યવહારથી વાઈફ છે. પણ હકીકતમાં કોણ છે, તો ભાઈ કે હકીકતમાં મારા હસબન્ડ છે, પણ એ વ્યવહારથી છે, પણ હકીકતમાં એ શુદ્ધાત્મા છે. એટલે એ જે બાયફર્કેશન થયા કરે ને તો તમને કોઈ પણ રોગ ચોટે નહીં, કોઈ પણ ભાવ તમને ચોટે નહીં, કોઈ પણ જગ્યાએ તમને આસક્તિ ના આવે. આમ તમને આમ સહજ રીતે રહ્યા કરે. ભાઈ આ ફાઇલ તરીકે રહ્યા કરે. કઈ બી વસ્તુ તમને અડે નહીં, ચોટે નહીં. રાઈટ. એટલે આમાં
ખાસ આમ એકદમ ઓલું છૂટાપણુંનું કે એકદમ સમજ એકદમ આપણી કહીએ ને એકદમ નિષ્ઠા આવી જાય. આ શબ્દ જો અગર ફિટ થઈ ગયું કે પરમાણુનો વેપાર છે. હા આ હા શબ્દ મને એવું લાગે કે બહુ વૈરાગ લાવે એવો શબ્દ છે, વૈરાગ લાવે. પરમાણુ. હા પરમાણુનો કરેક્ટ છે. વ્યાપાર. પરમાણુ હમ. જેવા તમારા પરમાણુ હોય ને એવા બધું તમારે સામેથી બધા ગ્રાહક મળ્યા જ કરે તમને. હા. મોહનું પરમાણુ હોય તો બધી મોહી બહુ બધું મળ્યા જ કરે. રાઈટ. અને અને હમ. આકર્ષણના પરમાણુ તો એ થયા કરે. એટલે આ અંદર હમ. જે તમારી અંદર જે આખી અંદર પરમાણુનો વેપાર કહી દીધું ને, પરમાણુનો વેપાર હા, શબ્દ કેવો ભારે વાપર્યું છે, કેટલો વેપાર. વાપર્યો છે. હા એટલે પછી એ, આગળ પાછું કવિરાજ એવું જ લખી દીધું છે કે હમ, પૂતગલ પરમાણુ મારા હતા નહીં, થશે નહીં, અને થશે નહીં. જોઈ જાણનાર છું અવસ્થા હા માત્રનો. હા જોઈ જાણનાર છું. કારણ કે કોઈ દિવસે હમ. આપણા હાથમાં થવાના જ નથી પૂતગલ હા, આ પરમાણુ. પરમાણુ મારા હતા જ નહીં. હા, અને હતા જ થશે નહીં પણ નહીં. અને થશે હા. બી નહીં. હા. ત્રિકાળ સત્ય ભાઈ. આ તો તમે ગમે તેટલું વિચાર કરો ને કે આ બધા હમ. પૂતગલ પરમાણુ કેવા છે, તો આ મારા છે, મારા સંબંધી છે, મારા હમ. રિલેશનમાં છે, એ કોઈ દિવસે થશે નહીં તમારા. હમ. તમારા સગા સંબંધી હોય ને અને તમે બે શબ્દ બે વાપરી જુઓ કે ભાઈ હમ. તમારામાં અક્કલ નથી અથવા તમે આ બધું ખોટું કરો છો, તો જુઓ એ હમ. શું રિએક્શન કરે છે. કરેક્ટ. એટલે આપણા કોઈ થવાના બી નથી અને થશે પણ નહીં. હમ. હા, જોઈ જાણનાર છું અવસ્થા માત્ર ને, તો કામ થઈ ગયું. જે કઈ પણ હમ. અવસ્થા આવે છે એને જુઓ અને જાણો. એટલે આ બસ તો મન આપણે વચન કાયા છૂટા. પણ આખું. હા, એટલે આ જે છે એ પણ આખું પરમાણુથી જ ભરેલું પરમાણુ જ છે, બરેલું અને છે. એ મારા નથી. અને એ અવસ્થા જ બધી જે જે હમ. એક્ઝેક્ટ જોવાનું છે અને એને જ સમજવાનું હા છે. બસ બસ બસ. હમ. જોઈ હમ. જાણનારો છું અવસ્થા માત્રનું. દરેક માત્ર. અવસ્થામાં ખાલી જુઓ અને જાણો. હમ. અને ઉપર પણ એવું જ છે અનુસંધાનમાં કે આપણું માણ્યું કે ચોટી પડે તુરતા તુર્ત, માલિકીનો હા ભાવ વિશ્વ અધિષ્ઠાનનો. એટલે હા જ્યાં જ્યાં મારું મારું માન્યું એ બધું ચોટીને આવ્યું એવું ને. બરોબર બરોબર. જ્યાં જ્યાં આપણે આસક્તિ કરી, જ્યાં જ્યાં મારું મારું વાપર્યું, એ બધું ચોંટી જવાનું. હા. એટલે તો દાદાએ કહ્યું ને કે તમે કોણ છો, સૌથી પહેલા કેમ છૂટા પડાવતા હતા. કારણ કે જે મારું મારું હમ. કર્યું તો ચોંટી જશે. પણ આ તો હમ. ફાઇલ છે, હું એમનાથી તદ્દન છૂટો છું, શું ફાઇલનો નિકાલ કરવાનો છે એવું બોલ્યા, ત્યાંથી જ હમ. છૂટાપણું વર્તાતું જાય અને આપણે એમાંથી છૂટી શકીએ. એવું હમ. બધું ગજબની સાયન્સ છે દાદાની. હમ. એટલે જ્યાં જ્યાં માલિકીપણું હતું ત્યાં જ આ બધું આખું વિશ્વ આ થયું, ઊભું શરીર થઈ પ્રાપ્ત ગયું. થયું, ઊભું હા થયું. હા મન હા. વચન કાયાનું વિશ્વ ઊભું થઈ ગયું હે ને. વિશ્વ ઊભું થઈ ગયું, આખું બ્રહ્માંડ ઊભું થઈ ગયું. કેશવાનજી, હાજી સાહેબ. શંકા વિશે દાદાજી શું કહેતા? શંકા. ઓહો શંકા ઉપર તો દાદાએ બહુ કહેલું છે, બહુ જબરજસ્ત કહેલું છે. શંકા તો દાદા કે ભાઈ જો તમારે શંકા કરવી હોય તો ભાઈ આ તમારે આ દૂધ તમે વાઈફ લઈ આવે તો એમાં પછી કઈ ઝેર નથી નાખ્યું, તો ત્યાં કેવી રીતે નિશંકપણે આપણે પી જઈએ છે કે મારા વાઈફ છે. એટલે શંકા કેવી વસ્તુ છે કે ભાઈ જો તમને એટલી જાગૃતિ થઈ જાય ને, હા, તો આ જગત એટલું બધું સ્વતંત્ર છે કે કોઈ કોઈને આડખેલી કરી શકે નહીં, કોઈ કોઈને ટચ કરી શકે નહીં, એટલું બધું સ્વતંત્ર જગત છે. ત્યાં આપણે શંકા ઊભી કરીએ તો આખી દુનિયાની ભૂતાવળ ઊભી થઈ જાય અને ઓન ધ સ્પોટ રોકડો આપણા જ્ઞાન પર પ્રભાવ પડી જાય, આખું જ્ઞાન બ્યાન બધું જતું રહે. એટલી બધી શંકા પર દાદા કહેતા હતા, શંકા તો કરશો બી નહીં. આમ એક વખત તો દાદા એવું એક મહાત્માને એવું કહેલું કે ભાઈ તમારે પેલા તમારા વાઈફ રસ્તામાં જતા હોય તો તમે એના ખભા પર કોઈ પેલું એ કરે તો હાથ મૂકીને જતા હોય તો તમને શું થઈ જાય, કેવી શંકા ઊભી થઈ જાય મારા વાઈફની સાથે.
એટલે આપણે એમને પછી તરત જ દાદા કે એમનું ઓપરેશન કરી લેવાનું, પૂછી લેવાનું, સમાધાન કરવાનું. પણ મનમાં શંકા કરીને તો આખી રાત જાય, દિવસો જાય, વર્ષો જતા રહે અને એના પર શંકા પડ્યા કરે અને કેટલા બધા કર્મો બંધાઈ જાય. એટલે આપણે શું છે કે આપણે તરત જ જાગૃતિ કેવી રાખવાની કે ભાઈ આ શંકા જેવી તો વસ્તુ હોય નહીં. આપણે શંકા વસ્તુ કોના પર કરીએ કે જેના પર જે વસ્તુ પર આપણે કમાન્ડ હોય, આપણે જાણતા હોઈએ, આર પાર જોઈ શકતા હોઈએ. અને એવી શંકા દાદા કહે છે કે એ શંકા કરવી એટલે મહા ગુનો છે દાદા કહેતા હતા. ઓકે, આખો રોકડો પ્રભાવ પડી જાય આત્મા ઉપર. અમીબેન બીજું છે કઈ? હા, રોકડો પ્રભાવ એટલે રોકડો પ્રભાવ એટલે શું કીધું? રોકડો પ્રભાવ એટલે વિચારવાનું. ઓન ધ સ્પોટ. ઓકે, એટલે આખું અંધારું આવી જાય એવું ને? હા. અંધારું આવી જાય કમ્પ્લીટ. હમ, રોકડો એટલે હમ. ઓન ધ સ્પોટ તમારે આખું પ્રભાવ પડી જાય. આખું જ્ઞાન બ્યાન જતું રહે બધું. આખું એ શંકામાં જ થઈ જાય આખું. એને કશું Right. દેખાય નહીં, શુદ્ધાત્મા ના દેખાય, કશું ના દેખાય, શંકા જ પડ્યા કરે આમ છે, આમ છે. એટલે આ શું થશે, મારું શું થશે, એ બધું એ હા. જે હતું બધું આપણું એ એને જ કીધું ને, એને શંકા જ કહેવાય ને. હા, હમ. જાગૃતિ નહીં Right. ને એટલી બધી. હા, હા. કે હવે શું થશે, એટલે એક હા, ચિંતા, જે ચિંતા છે એ ટોપ પર જાય પછી શંકા થાય, એવું ચિંતાનો હા. પણ એમાં ભાગ રોલ ભજવે છે. ચિંતા વસ્તુ જુદી છે. શંકા તો એટલે કે કેવી વસ્તુ છે કે ભાઈ હા, સપોઝ અહીંયાથી કોઈ હસબન્ડ કોઈ છોકરી સાથે ઉભા રહીને વાત કરતા હોય, બરોબર, એ એમની હા, એ તો શંકા છે. બેન હોય, રાઈટ. હા. એટલે એ તરત જ એને ત્યાં શંકા ઉભી થાય કે કોની સાથે વાત કરે છે. કરેક્ટ. હમ, એટલે ત્યાં શંકા પડી જાય. ચિંતા હમ, તો કેવી છે કે ભાઈ આ તમને વિચારો આવે કે હવે મારું શું થશે, હવે આમ શું થશે, હમ, ત્યાં ચિંતા કહેવાય. હમ. ઓકે. હા, હા, રાઈટ. બરાબર, એને ચિંતા કહેવાય. હમ. હા, શંકા તો એટલે કોઈ વ્યક્તિ પર કે વ્યક્તિ પર થાય. હા, રાઈટ. બસ સરસ. અને જે લાસ્ટ હા. લાઈન રાખી છે ને દાદા કવિરાજે આ પદમાં, કે આત્મજ્ઞાનીઓને શું, અંકલ મૂકશો પદ? યા, બધી આ લાસ્ટ લાઈન એક થોડી એક્સપ્લેન કરી આપો. શું જાણું કયા આગળ? લાસ્ટ લાઈન. હા. હા, ટાળી જાય ભૂતાવળ, પ્રતિષ્ઠિત આત્માની, શુદ્ધ અહંકારે સ્થિર આત્મજ્ઞાનીઓ. એટલે હવે હા. હા, આ સમજાવો શુદ્ધ તો. અહંકાર. હા, શુદ્ધ હમ, અહંકાર એટલે શું? આત્મજ્ઞાનીઓને આપણે હવે પેલો અહંકાર કયો હમ. રહ્યો કે હું કેશવ શું? નથી, હું હા. શુદ્ધાત્મા છું, એટલે શુદ્ધ હમ, અહંકાર. આપણે હમ, કેટલું ફખરથી કહીએ છીએ, કેટલું બધી હમ. જોરથી કહીએ છીએ, હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. એટલે હા. કેવો કે આમાં કેટલું બધું અહંકાર છે, પણ એ શુદ્ધ અહંકાર. હવે શુદ્ધ અહંકાર કેવો હોય કે ભાઈ હું હા. શુદ્ધાત્મા છું, દાદા ભગવાન જેવો, સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હવે મારે કોઈ બી હમ. આમે હલાવી શકે નહીં એવો શુદ્ધાત્મા થઈ ગયો છું. તે આ રાઈટ. જ્ઞાનીઓ જ હમ, કાવ બોલી શકીએ હમ. અને રાઈટ. સ્થિર થાય. આ હમ. અહંકારથી કેવું થાય કે જ્ઞાનીઓ આત્મામાં રહીને સ્થિર થઈ જાય. કરેક્ટ. એવો શુદ્ધ અહંકાર છે. હમ. હવે આખા આપણું જ્ઞાન જે છે ને દાદાનું આખું વિજ્ઞાન એ શુદ્ધ અહંકાર ઉપર છે. હું શુદ્ધ કરેક્ટ. આત્મા છું એટલું જોરથી બોલતા હતા કે આખું બ્રહ્માંડ હાલી જાય. હમ. હા, એટલે આનાથી શું થાય, એ શુદ્ધ અહંકારથી આખી દુનિયાની આખી ભૂતાવળ બધી ઉડી જાય, આખી ટળી ઉડી જાય. જાય. અને હા. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ધીરે ધીરે પોતાના સ્વમાં આવી જાય અને એકદમ ફાઇનલ સ્ટેજ ઉપર જતો રહે. ફાઇનલ સ્ટેજ હમ. કેવળ જ્ઞાન સુધી જતો રહે. એવું બધું હમ. અહંકાર એ શુદ્ધ અહંકાર. એટલે હા, ઈ હા, શુદ્ધ અહંકાર જે આપણને પ્રાપ્ત થયો એનાથી આ બધી હા. ભૂતાવળ, શંકા, આ બધી માયા, બધું આ બધી
હા બધી બધું ઉડી ઉડી ગઈ. હા, ઉડી હમ, જાય. હમ, તો જ તો આખી હમ, તો જ આ દાદાના જ્ઞાન મળ્યા હમ. પછી તો આટલી બધી ખુમારી રહે છે ને. શા માટે હા ખુમારી રહે તમારી છે? એટલો રાઈટ. બધું આનંદ રહે કે અમને દાદા ભગવાન જેવો આવું વિજ્ઞાન મળ્યું, દાદા ભગવાન જેવો હમ, હું શુદ્ધાત્મા થયો છું. એટલે કેવી હમ. ખુમારી રહે છે, હા. જુદાપણાની ખુમારી રહે કે આવો હમ, છૂટાપણું અમે કોઈ દિવસે અનુભવ્યું નથી, વિચાર્યું હમ, નથી, કલ્પનામાં નથી. એવો એવો શુદ્ધ અહંકાર ઉભો થયો છે. હમ. એનાથી એટલે નિર્ભયતા, હા ભય, નિર્ભયતા, ભય બધું ઉડી ગઈ. હા ભય હા ઉડી ગયું હા બધું. હા હા, ભય બધું ઉડી ગયું. હા હા. રાઈટ. આખી આ એક વાક્યની અંદર કેટલી બધી ઊંડાણ છે. ટળી જાય ભૂતાવળ. આ જગત હા આખી ભૂતાવળ થી ભરેલું છે. આ બધી હા શંકાઓ, આ બધી ભૂતાવળો, આ બધી હા અહંકારો, આ બધી આખી બધી ભૂતાવળો બધી ઉડી જાય. હા ખાલી આ શુદ્ધ હમ અહંકાર ઉભો થઈ ગયો દાદાને લીધે. દાદાની કૃપાથી આ બધું થયું છે. હમ. બરોબર. હા આપ્યું છે ને એના ઉપર જ છે, નિશંક સમાધાન અસંગ સત્સંગે હા, રોકડો પ્રભાવ જુઓ જ્ઞાની મોક્ષદાનીનો. એટલે મોક્ષદાની નો. એ- હા, હા, કરેક્ટ કરેક્ટ. આ મોક્ષદાની નો રોકડો પ્રભાવ તો જુઓ કેવો પ્રભાવ પ્રભાવ છે. છે, કેવો હા. પ્રભાવ છે. અરે નિશંક સમાધાન. ચાલો ઊંઘમાંથી હમ બી ઉઠાડીને કોઈ પૂછે ને તો પણ તમને આ એકદમ ઊંઘમાંથી હલાવીને પૂછે કે તમે કોણ છો, તો કે હું નિશંકપણે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. હમ. એટલે બધી જ નિશંક. આખું પદનું સાર જ અહીંયા આવી ગયું કે શંકા અંકા બધું જ વયું કે અહીંયા નિશંક સમાધાન અસંગ હા, સત્સંગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો એમ. થઈ ગયો આપણે છે. આપણને હમ કાયમનું સમાધાન મળી ગયું છે. આ એક હા સેન્ટેન્સમાં સમજો ને કે કાયમનું સમાધાન. જ્યાં સુધી મોક્ષ થાય ને આ આખું હા વ્યવહાર તો ચાલ્યા કરવાનું છે. પણ આખું હા પૂતગલ જેમ છે તે ચાલશે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે છે તે બધી એ પ્રમાણે બધું સંજોગો ભેગા થયા કરશે. પણ રાઈટ આપણે અંદર ખાને એક તો નિરંતર એમ કેમ આવું રહ્યા કરે છે કે ભાઈ આપણે હા અલ્ટિમેટ સમાધાન મળી ગયું, અલ્ટિમેટ સમાધિ મળી ગઈ છે, અલ્ટિમેટ અને હમ અલ્ટિમેટ આપણે મોક્ષનો સિક્કો વાગી ગયો છે. એના લીધે હમ આખું નિશંકપણે આપણે એક એક દિવસ આપણું જાય છે હમણાં. હમ કરેક્ટ. હમ. બહુ સરસ. એટલે આખું પદમાં સ્ટાર્ટિંગ હેડિંગ જ શંકા પર આપ્યું કે હા શંકાથી આખું અજ્ઞાનથી એ બધું પ્રભાવથી બધું જ્ઞાન પર આવરણ આવી ગયું અને નિશંક સમાધાન અ દાદા મોક્ષદાની ના સત્સંગથી આપણને બધો રોકડો પ્રભાવ, અહીંયા રોકડો પ્રભાવ આ મળી ગયો અને હા મારી શંકાથી જ્ઞાન પર રોકડો પ્રભાવ આવતો હતો. એટલે બંને હા ઓપોઝિટ આપી દીધું આ પદમાં. આપી દીધું. હા હા હા, કરેક્ટ કરેક્ટ. બહુ સરસ. બહુ સરસ બહુ સરસ. જય જબરજસ્ત પદ શોધી સચ્ચિદાનંદ. કાઢ્યું છે આજે. હા નવું જ મેં પણ પહેલી વાર સાંભળ્યું અને વાંચ્યું હા, આજે. ના ના બહુ જય સરસ પદ. સચ્ચિદાનંદ, જય કેશવાનંદજી, સચ્ચિદાનંદ. દીપકજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય કઈ પ્રકાશ પાડો આ પદ પર. એમણે હા એમ સરસ કૃપાથી એક્સપ્લેન નિશંક કર્યું. થયા છે. હવે પુરુષાર્થથી નિશંક થવાનું છે. હમ તો એનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ, જે ભયમાં જીવીએ છે ને ભડકીને જીવીએ છે એ બધું બંધ થઈ જાય છે. હા દીપકાજી ક્યારે પોતાના સંબંધી શંકા જાય નહીં. હમ અને દાદા આપણને નિશંક બનાવ્યા છે. હમ અને હજી અસરો થાય છે. એ હમ બતાડે છે કે કૃપાના ભાગની નિશંકતા રહે છે, પણ ઉદયનો હમ હિસાબનો ધક્કો વાગે છે ત્યારે એની અસરમાં વહી જાય છે. હમ એટલે બતાડે છે કે હજી સમજવાનું ઘણું બધું બાકી છે. બાકી છે. એટલે હમ સમજણ જીવેલી કામની છે. હમ સમજણ ખાલી ક્રિકેટને માથા મારે તે કામની નથી. ઇટ શુડ નહીં. રિફ્લેક્ટ. હમ આપણા જીવન હમ વ્યવહારમાં રિફ્લેક્ટ ના થાય હમ તો પછી એને શું કરવાનું એમ કહીએ ને. હમ એટલે મુદ્દામાં આપણા ઘરના લોકો આપણા ખુશ થઈ જવા જોઈએ. હા ઘરના લોકો જો દુઃખી હોય કે સંતોષ ના હોય એમને, પછી હમ આપણે શું કરવાનું છે. હમ એ ખ્યાલ આવ્યો ને એટલે અહીંયા એ વાત સમજવાની. હમ અને
આ તો કહેવાનું એના માટે કારણ કે કેટલીક વસ્તુ છે ને હમ જ્યારે આપણે ઇન્ટરેક્શનમાં આવીએ છીએ ને ત્યારે એમાં બહુ બધી ભૂલો થાય છે. પ્રકૃતિ હમ અમુક રીતે બહુ સ્ટ્રોંગલી કામ કરી જતી હોય છે જેના હમ આધારે સામા હેલ્પલેસ થઈ જાય. હમ એટલે કે આપણે સાચા છે નહીં કહેવાય. ના આપણે તો કેમ કરીને સામાનું હૃદય જીતાય એ મહત્વનું છે. હમ નહીં તો બધું ખાલી સત્સંગ સાંભળવો ગમે હમ પણ સત્સંગ જીવેલા હોય તો જીવેલા હોય તો એ કામ સામાના હૃદયમાં જગ્યા કરવાની છે હા તેના પર ફોકસ રાખવાનું છે. હા બરાબર. જય રાઈટ. સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે કહેશો આપણે એક સામાયિકનું પદ લઈશું. હા. સ્પર સ્વવંદ્યા જગના રિહર્સલ થઈ ગયા પૂર્વે જે ડ્રામા આજ દેખો છો તે પાત્રો ચ્યુતિ છે સર્વે દુઃખો સામા ઉભા રહીને જે દુઃખના ગાય ગાણાવો નિરર્થક ક્લેશ ઉપજાવે કશાઈ વાણી વાળાવો બિલીફો રોંગમાં ભળતા દુઃખોના વર્ણનો કરનાર બેયાની દુઃખ વધારીને કરે સોળ આની મન સંસાર યરલી ઓફ રિલેટિવની ન જાણી તો જીવન છે ધૂળ વધુ ખેંચોથી તૂટે છે સુપરફ્લુઅસ મૂળ દસ્તુર લિમિટ છે બાહ્ય તકલીફની દુઃખોની શોધી લ્યો વ્યાખ્યા સીમા કર ભૌતિકી ચીજે છે નોર્મા પ્રીતિ સુખ વ્યાખ્યા ઉઘાડી આંખે અંધું છે જગતનું ભ્રાંતિનું ભૂસું હિતાહિત પાન વિનાનું ક્ષીરાગો દ્વેષી અજ્ઞાસ્તુ તમે જ્યાં છો નહીં ત્યાં દુઃખ તમે છો ત્યાં છે કાયમ સુખ તમોને લાવે આત્મામાં કૃપા સિદ્ધ જ્ઞાની મૂળ પુરુષ તમોને લાવે આત્મામાં કૃપા સિદ્ધ જ્ઞાની મૂળ પુરુષ કૃપા સિદ્ધ જ્ઞાની મૂળ પુરુષ. દીપકાનજી, કેશવાન શું કહેવાનું છે? કેશવાનંદજી. હાજી. આખું જગતનું આખું મોટામાં મોટું રહસ્ય આપી દીધું કે તમે જ્યાં છો નહીં ત્યાં દુઃખ, તમે જ્યાં નથી ત્યાં આરોપ કરો છો તો ત્યારે ત્યાં આખો સંસારના બધા દુઃખો ઊભા થઈ જાય છે. અને તમે જ્યાં છો એ છે કાયમનું સુખ. તમે પોતે પોતાના શુદ્ધ ઉપયોગમાં શુદ્ધ જગ્યા પર સ્થિર થઈ ગયા ત્યાં કાયમનું સુખ છે.
એટલે તમોને લાવે આત્મામાં. આજે આખું વિજ્ઞાન આ એક જ વાક્ય છે ને તમને એક આખો આત્મામાં લાવી દે. અને પછી એના પછી રે શું કે આ જ્ઞાની પુરુષની જે કૃપા અને સિદ્ધિ છે એ જ્ઞાની પુરુષની મળી જાય તો તમે નિરંતર 24 કલાક પોતાના સ્વદશામાં રહી શકો છો. આવું આ ગજબનું દાદાએ ખુલ્લું કરીને આપી દીધું છે. આપણે મનુષ્ય જીવનો સાર સમજી લે કે આ મારું સાર શું છે જીવનનું, આ વિજ્ઞાનનું. દાદાએ જે આપણે સાર આપી દીધું કે તમે પોતે કોણ છો, અને એ છૂટાપણામાં એ દાદાએ બેસાડી દીધા અને પોતાની જગ્યા પર બેસાડી દીધા પોતાના સ્વમાં. તો પછી એ જ્ઞાની પુરુષની જે કૃપાથી આખું બાકીનું આખું જીવન તમારું પૂરું થઈ જશે. આખા જીવનમાં તમને એક ક્ષણ માટે પણ ક્યાં શંકા ઊભી ના થાય, એક ક્ષણ માટે ક્યાં અટકણ ના ઊભી થાય, અને ડગલે ને પગલે તમને સમાધાન મળ્યા કરે. કારણ કે આ જગતમાં સમાધાન મળતું નથી. મારા ભાઈએ મને કઈ બૂમાબૂમ કરી દીધી, મારા વાઈફે કશું કહી દીધું એટલે પછી મને કેમ કીધું, આ જે બધા ક્વેશ્ચનો ઊભા થાય છે આ જગતમાં, એ તને આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી એ દરેક પ્રકારના સમાધાન તમારા થઈ જાય અને તમને સમાધાન મળ્યા કરે ડગલે ને પગલે. એટલે આખું વિજ્ઞાનનું આ સાર તમને હાથમાં આવી જાય છે. આપણે એટલી બધી દાદાની બહુ મોટી કૃપા થઈ છે અમારા બધા ઉપર, બધા મહાત્માઓ ઉપર, જેથી કરીને આ આખું વિજ્ઞાન જે દાદાએ આમ 1 કલાકમાં હાથમાં આમ આખું આપી દીધું, આટલું મોટું વિજ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન હાથમાં આપી દીધું. એટલે હવે આપણે રહ્યું છે શું કે આપણે કેવી રીતે દરેક અવસ્થામાં આ વિજ્ઞાનને કેવી રીતે અપ્લાય કરીએ કે જેથી કરીને આપણું અંદર સુખ જે છે, જે ઊભું કરીને આપ્યું છે દાદા, એ સુખ હવરાઈ ના જાય. કારણ કે જ્યારે બી સુખ હવરાય છે એટલે આપણે આમાં જ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળી જઈએ છીએ, ત્યારે જ સુખ હવરાઈ જાય. બાકી આ સંસારની જે રિલેટિવિટી છે એમાંથી જો બહાર નીકળી જાય તો પછી આખું જીવન તમારું સુંદર થઈ જાય. બરોબર છે? પ્રકાશજી, આ લાઈન લેજો ને, થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી. ન જાણી તો જીવન છે ધૂળ, છે ધૂળ. હા, વધુ ખેંચોથી તૂટે છે એ છે સુપરફ્લુઅસતા મૂળ દસ્તુર. દસ્તુર. એવી છે બાહ્ય તકલીફની, દીખો ને શોધી લ્યો વ્યાખ્યા. હા, સીમા કર ભૌતિકી ભૌતિકી ચીજો છે નોર્માલિટી સુખ વ્યાખ્યા. વ્યાખ્યા. બહુ ગજબનું પદ લખાયું છે. આપણે કહે છે ને કે જગતના લોકો થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી તરફમાં છે, હા, મહાત્માઓ થિયરી ઓફ રિયાલિટીમાં છે, અને દાદા થિયરી ઓફ એબ્સોલ્યુટિઝમના એબ્સોલ્યુટિઝમ. થિયરમમાં છે, હા, એના થિયરમમાં છે. એટલે હા, આના પરથી દાદાની દશા ખબર પડે, આપણા પુરુષાર્થની ભૂમિકા ખબર પડે, જગતના લોકો ક્યાં છે તે ખબર પડે. એટલે આખો આપણો જીવન વ્યવહાર, આપણી જે આખી રિયલ રિલેટિવ ભૂમિકા છે, રિયલમાં રહીને રિલેટિવને સરખું કરવાનું છે, એ આપણી એક પ્રકારે જવાબદારી થઈ ગઈ છે, એને હા, પૂરી બરોબર. કરવાની છે. એટલે આપણો હા, જીવન વ્યવહાર બધો એટલો આદર્શ થઈ જાય, હૃદય સ્પર્શી થઈ જાય કે જે હૃદય સ્પર્શી વ્યવહાર જોઈને જગતના લોકોનું હૃદય પરિવર્તન થાય. બાકી હૃદય બરોબર. પરિવર્તન થાય નહીં. નહીં, હૃદય બરોબર છે. પરિવર્તન થાય નહીં ત્યાં સુધી માણસમાં બદલાવ આવે નહીં. હા, જે આપણે દાદાએ આપણું હૃદય પરિવર્તન કર્યું, કેવો પ્રેમ આપ્યો કે ઘરવાળા યાદ નથી આવતા. બોલો, હા, હા, ખાવાનું યાદ નતું આવતું, બાથરૂમ પાણી જવાનું યાદ નતું આવતું, બધું સ્થગિત થઈ જતું. બરોબર. એટલે એ જે આખી એમની જે જબરજસ્ત પ્રેમમય ભૂમિકા હતી તે કેમ કરીને આવે. પછી કીધું જે દુઃખનો ઉપાય હોય એને દુઃખ
દીપકાજી ફ્રોઝન થઈ ગયા. हाँ દીપકાજી ચાલો હવે પાછા આવશે. हाँ એમને પ્રોબ્લેમ લાગે છે. हाँ ત્યાં કઈ પ્રોબ્લેમ થયું છે. ઓકે હમ. ચાલો હવે આપણે પૂરું કરી દઈએ તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. હા બરોબર. અમીબેન નલિની બેનો ઓકે આવી ગયા. બોલાવો. હા ના બોલાવો કેશવ બોલાવું. હા બોલાવો. નમો વિતરાગાય નમો નમો વિતરાગાય વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો નમો સિદ્ધાણમ સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ ऐसो पंचण मुक्कारो એસો પંચ નમુકારો સવ પાવપણાસનો સવ પાવપણાસનો મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાન મહાત્માઓ. હવે પછી જય ઝૂમ સચ્ચિદાનંદ. પ્રોગ્રામ કાલે સવારે